సార్ మనకి లాస్ట్ టైం క్లాస్ వచ్చేప్పటికల్లా మనం నేర్చుకుంది హాఫ్ లైఫ్ గురించి, ఫస్ట్ ఆర్డర్ గురించి ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం. జస్ట్ రివిజన్ అమ్మా, ఒకసారి రివిజన్ చేద్దాం. సార్ ఫర్ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్స్ just basics amma. For zero order reactions, what will be the rate equation? R is equal to K into R power 0. R power 0 on differentiation. Okay, finally we get K is equal to R naught minus R by T. R naught minus R by T. R naught minus R by T. R naught minus R ni we can take it as change in concentration by time. Change in concentration by time. R naught ni we called as, in the book they are represented as era. A anachu, A naught antarama. Okay, konisarlu A antaru, konisarlu A naught antaru. Or R naught anna initial concentration. Initial concentration. R is called as final concentration, and how much reacted, that is R naught minus R. React aindamo R naught minus R. Enta migilindi anedi R. Teeskunnadi R naught amma. Alage what is meant by half life? The time taken to change the initial concentration to half of its concentration. To teeskunna amount lo half avataనికి రా. The time taken to convert initial concentration to half of its concentration is called as half life antarama. And for this, for zero order, that is equal to R naught by 2K antarama. That value em chestunte R naught by 2K. For our simplicity ante easy ga undadaniki A naught by 2K antarama. A naught by 2K. Similarly, T 75%, T 100%. But T of anna, T 50% anna, both are same. T of anna, T 50% anna, both are same. దాని నుంచి 75% అని తెచ్చుకోవచ్చమ్మా. ఓకే, ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు. ఓకే, T 75% is equal to 3/2 T of అనుకుంటా మీటింగ్ 1 R naught 3/4 మిగిలింది. 3/4, 3/2, 1/2, right? 3/2 T of, and T 100% will be equal to 2 into T of amma. 2 into T of. ఇవన్నీ కూడా మనకి లాస్ట్ టైం మధ్యాహ్నం కూడా క్లాస్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను మీకు లాస్ట్ టైం. అలాగే లెట్స్ గో ఫర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్. ఫస్ట్ ఆర్డర్కి వెళ్ళినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఈక్వేషన్? R is equal to K into A power 1 amma. A power 1 on integration, finally we get K is equal to 2.303 by T into log of R naught by R amma. R naught by R, we can write it as 2.303 by T into log of A by or A naught. ఏదైనా ఒకటేనా? A naught by A naught minus X అమ్మ. R అంటే ఏంటి? రిమైనింగ్ కదా. R naught minus R is equal to X అన్నప్పుడు then R is equal to R naught minus X అయితమ్మా. దాన్ని రాసుకోవచ్చు, రైట్? ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యు ఫైండ్ అవుట్ ది హాఫ్ లైఫ్ కనుక్కున్నప్పుడు దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0.693 by K అమ్మ. 0.693 by K. And similarly, T 50% amma. T 50% ante 1 into T of. For this one, first order ki fixed ra. For T 75%, T 75%, 2 into T of. 2 into T of. T 87.5% ki aithe, that is equal to 4 into T of. T 93.75% ki, that is equal to 3 into T of, 4 into T of. And for T 90%, it will be equal to 3.33 into T of,
T99% की 6.66 into T of T99.9% की, that is 9.99, or for our simplicity we can take it as 10. For 99.99% की, that is equal to 13.32 into T of. All these formulas is applicable only for first order. అలాగే T 20%, 23, 27, 28 or something amma. Round figure 30%, that is T of by 2, and T 25% is equal to T of by 2.4 amma. T 100% ki, that is equal to infinity amma. Infinity. And average life rate T antarana, capital T ra, average life is equal to 1.414. 1.414 అంటే root 2 రా, గుర్తుంచుకో. root 2 into T of amma. These are the formulas which are useful to do the bits. ఇవాళ పెట్టిన బిట్స్ అన్ని కూడా ఈ ఫార్ములాస్ బేస్ చేసుకుని ఉంటాయమ్మా మనకి. ఒకసారి చూసుకోండి. రైట్, చూసుకున్నాం ఒకసారి. నౌ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ది ఇంపార్టెంట్ రా, జాగ్రత్త చూసుకోండి. ఇవాళ టాపిక్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మొన్న మధ్యాహ్నం జరిగిన టాపిక్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, ఇప్పుడు కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. హౌ టు ఫైండ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్. జాగ్రత్తగా వినండమ్మా. ఇవంటే అట్లీస్ట్ ఫార్ములాస్ కాబట్టి, బేసింగ్ ఆన్ ది ఫార్ములాస్ వీ కెన్ డూ ద బిట్స్ రా. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ద ఫార్ములాస్ వీ కెన్ డూ ద బిట్స్. కానీ ఇప్పుడు చెప్పేది కంపల్సరీగా వినాల్సిందేరా, వింటేనే యూ కెన్ గెట్ అన్ ఐడియా. సో జాగ్రత్త చూడండి సార్. హౌ టు ఫైండ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్. ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ కనుక్కోవడానికి డిఫరెంట్ మెథడ్స్. అందులో ఫస్ట్ వన్, based on units of rate constant amma. Based on units of rate constant. మనకి ఇచ్చిన డేటాలో, in the given data, if they give k value ra, k value means rate constant value. If they give k value basing on the units, not the value ra, not the value, basing on the units batti we can decide whether it is first order or second order or third order. Sir, what are the units of rate constant? General units of rate constant ఏంటమ్మా? ఇదిరా, moles per liter, moles per liter to the power of 1 minus n second inverse or minute inverse. Time అనే అవసరం లేదా, టైం అని ఎలా ఉన్నా పర్లా. 1 minus n where n is equal to order అమ్మా. where n is equal to ఏంటమ్మా? order. n అనేది it should be order of the reaction. Order of the reaction, we can write it like this. ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చమ్మా. mole to the power of 1 minus n liter to the power of n 1 minus n minus 1 second inverse. ఇందులో ఈ రెండిట్లు ఎలాగైనా బేస్డ్ ఆన్ ది యూనిట్స్ బట్టి మనం చెప్తామమ్మా. అందులో చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సార్. for a given reaction, concentration of reactant after 10 minutes is, concentration of reactant after 10 minutes is 5 into 10 power minus 2 m moles per liter. Calculate the rate of the reaction. Calculate the rate of the reaction
whose rate constant is 0.2 into 10 power 2 second inverse అని ఇచ్చారు. Let us take it as 10 power 2 liter mole inverse second inverse అన్నాడమ్మా. సెకండ్ ఇన్వర్స్ చూడండి సార్ ఏమడిగాడు క్వశ్చన్ లో, they asked to find out the rate అమ్మా. Rate of the reaction and concentration is given and the K value also given. So rate అలా అడిగినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే K value concentration ఇచ్చినప్పుడు what are the unit ఎలా చేస్తాం, ఫార్ములా R is equal to K into concentration to the power of X. ఈ X తెలుసుకోవాలి అప్పుడే మనం చేయగలం. అందుకని R is equal to K into R కాదమ్మా, compulsory we have to know that X value అంటే ఆర్డర్. సో బేస్డ్ ఆన్ ది యూనిట్స్ బట్టి చెప్పొచ్చురా. ఏమి ఇచ్చాము ఇక్కడ లీటర్, మనకి ఇచ్చిన ఇక్కడ బేస్ కామన్ యూనిట్ ఏంటి లీటర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n-1 is equal to లీటరే కదమ్మా, లీటర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 1 cancel, n-1 is equal to 1, n is equal to 2 రా, n is equal to 2 అంటే సెకండ్ ఆర్డర్. ఇంకా డైరెక్ట్ తీసుకున్నట్టే మనం మిగతా సమ్ మీరు చేయొచ్చురా. రేట్ క్వశ్చన్ మార్క్ K value 0.2 into 10 power 2 into 5 into 10 power minus 2 whole square. అంటే ఈ వాల్యూ తెలుసుకోవడం కోసం మనం చేసే టెక్నిక్స్ అయ్యండి. అందులో ఫస్ట్ టెక్నిక్ K బట్టి కనుక్కుంటాం, ఓకేనా, ఆర్డర్ తీసుకోవడం కోసం. సో వాల్యూ సమ్ వస్తే మనకు అవసరం లేదమ్మా, దాన్ని అలా ఉంచండి. రైట్ నెక్స్ట్ సార్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చి బేసింగ్ ఆన్, ఫస్ట్ వచ్చి బేస్డ్ ఆన్ యూనిట్స్ ఆఫ్ K బట్టి we can decide whether reaction is which order. ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇచ్చిన రియాక్షన్ ఏ ఆర్డర్ అని చెప్పొచ్చమ్మా. నౌ సెకండ్ వచ్చేటప్పటికల్లా బేసింగ్ ఆన్ ది ఆఫ్ లైఫ్ రా, బేస్డ్ ఆన్ ది ఆఫ్ లైఫ్ బట్టి కూడా we can decide whether the reaction is first order or second order or zero order, whatever it may be. Zero order, first order, second order అంటే కనుక్కోవచ్చమ్మా. And it is based on half life and its initial concentrations. So initial concentration అలాగే half life బట్టి ఎలా కనుక్కోవచ్చు సార్? ఇందాక నేను చెప్పిన అక్కడ జీరో ఆర్డర్ కి ఫస్ట్ ఆర్డర్ కి హాఫ్ లైఫ్ చెప్పినప్పుడు ఫార్ములాస్ చూసుకుంటారా, P of is equal to R0 by 2K ఫర్ జీరో ఆర్డర్ కి R0 by 2K ఫస్ట్ ఆర్డర్ కి వచ్చేటప్పటికల్లా 0.693 by K. అలాగే ఫర్ సెకండ్ ఆర్డర్ వచ్చి T of proportional to 1 by అంటే వాల్యూ వదిలే కనుక ఇనిషియల్ కాన్సెప్ట్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఫర్ థర్డ్ ఆర్డర్ కి అయితే ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇనిషియల్ కాన్సంట్రేషన్ స్క్వేర్. అలాగా మనకి ఫస్ట్ ఆర్డర్ కి జీరో ఆర్డర్ కి ఎలా కనుక్కున్నామో సెకండ్ ఆర్డర్ కి థర్డ్ ఆర్డర్ కనుక్కుంటే ఇలా వచ్చిద్దామా, ఫస్ట్ ఆర్డర్ కి సెకండ్ ఆర్డర్ కి థర్డ్ ఆర్డర్, జీరో ఆర్డర్, ఫస్ట్ ఆర్డర్, సెకండ్ ఆర్డర్ అండ్ థర్డ్ ఆర్డర్. ఓకే, ఫర్ దిస్ వన్ ఇలా వస్తుందిరా. దీన్ని బట్టి we can decide T of is proportional to initial concentration to the power of 1 minus n. చూడండి ఒకసారి, T of is inversely proportional to initial concentration to the power of 1 minus n. 1 minus 1 రాసుకోవచ్చమ్మా. చూడండి జీరో ఆర్డర్ 1 minus 0 ఫస్ట్ 1 proportional to ఇండిపెండెంట్ ఇన్వర్స్ అలా అంటే దాన్ని టైం కాదురా, T of మనం మాట్లాడేది T of 1 by T of 2 రా, T of 1 by T of 2 is equal to IC 1 by
IC to initial concentration to the power of 1 minus n అమ్మ 1 minus n. సార్ ఇవన్నీ మనకి గుర్తుంటాయా? అలా కాదురా, వాడు ఎగ్జామ్ లో ఎలా అడుగుతాడు? 3 మోడల్స్ అడుగుతాడమ్మా. మోడల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతాడు చూడండి. ఇన్ ద క్వశ్చన్ దే విల్ గివ్ ఇనిషియల్ కాన్సంట్రేషన్ చెప్తారమ్మా, నాట్ ది కాన్సంట్రేషన్, ఇనిషియల్ కాన్సంట్రేషన్ అండ్ హాఫ్ లైఫ్ అలా ఇస్తాడు క్వశ్చన్ లో. కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ఇచ్చినప్పుడు వేరే ఫార్ములా వాడాలి, ఇనిషియల్ కాన్సంట్రేషన్ టీ ఆఫ్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక ఫార్ములా రాయాలి. ఫార్ములా కాదు, కాన్సెప్ట్ వైజ్. ఎలాగంటే ఇనిషియల్ కాన్సంట్రేషన్ 100, టీ ఆఫ్ వచ్చి 50 అన్నాడమ్మా. ఇనిషియల్ కాన్సంట్రేషన్ 200, ఇనిషియల్ నాట్ రియాక్టెడ్ రాయి, ఇనిషియల్ కాన్సంట్రేషన్ అండ్ టీ ఆఫ్ is 100, ఇనిషియల్ కాన్సంట్రేషన్ 300, టీ ఆఫ్ వచ్చి ఒక 200. నో నీడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ చేంజ్ అవసరం లేదు, చేంజ్ తో కాదు మనకి ఇలా ఇస్తారు, ఇలా ఇస్తాడు సార్. ఎలాగా? సో బేసింగ్ ఆన్ ది డేటా గివెన్ చూడమ్మా, యాజ్ ఇనిషియల్ కాన్సంట్రేషన్ ఇంక్రీజెస్ టీ ఆఫ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ కదా. ఎంత పెరుగుతుంది వద్దమ్మా, హౌ మచ్ అమౌంట్ అనేది కాదు మనకి, డైరెక్ట్లీ ఇండైరెక్ట్లీ చూసుకోండి. యాజ్ ఇనిషియల్ కాన్సంట్రేషన్ ఇంక్రీజెస్ టీ ఆఫ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్, అంతేగా డేటా బట్టి చూసుకుంటే. అండ్ మరి అది ఏంటమ్మా ఆర్డర్ ఏంటది? డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే ఏ ఆర్డర్ అమ్మా? 0 ఆర్డర్. ఏ ఆర్డర్ అమ్మా? 0 ఆర్డర్. అంతేకాని సమ్ చేయకూడదు, ఇలా చేయొద్దురా, ఇలా చేయొద్దు. ఓన్లీ టీ ఆఫ్ ఇస్ బేసింగ్ ఆన్ ది డేటా. టీ ఆఫ్ పెరిగి ఆ ఇనిషియల్ కాన్సంట్రేషన్ పెరిగే కొద్దీ టీ ఆఫ్ పెరుగుతుంది అంటాడు. లేదు సార్, ఇలా ఇస్తాడు 100 ఓకే, 200 50 అమ్మ, 300 25 ఇలా ఇస్తాడు. ఆఫ్ కోర్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఉంటుంది మీకు, ఆల్రెడీ ఆన్సర్ అయిపోయి ఉంటుంది చాలా మంది. సార్ బేసింగ్ ఆన్ ది డేటా ఏంట్రా, యాజ్ ఇనిషియల్ కాన్సంట్రేషన్ ఇంక్రీజెస్, ఇనిషియల్ కాన్సంట్రేషన్ పెరుగుతుంది అంటే టీ ఆఫ్ ఏమవుతుందమ్మా? డిక్రీజెస్ రా, టీ ఆఫ్ డిక్రీజెస్. యాజ్ ఇనిషియల్ కాన్సంట్రేషన్ ఇంక్రీజెస్ టీ ఆఫ్ డిక్రీజెస్. కాబట్టి జనరల్ గా ఇన్వర్స్ అంటే సార్ మరి ఇన్వర్స్ అంటే ఇది ఉంది జనరల్ గా ఇలా డేటా ఇచ్చాడు అంటే డెఫినెట్ గా మీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ డైరెక్ట్లీ సెకండ్ ఆర్డర్ తీసుకోవచ్చురా, డైరెక్ట్లీ సెకండ్ ఆర్డర్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, కానీ క్వశ్చన్ లో సెకండ్ ఆర్డర్ థర్డ్ ఆర్డర్ కూడా కనపడింది అనుకో, అప్పుడు ఫార్ములా ప్రకారం చేయాలమ్మ. సో T1 అంటే ఇనిషియల్ కాన్సంట్రేషన్ 100 పవర్ అలా రాసుకుని టీ ఆఫ్ రాసుకుని అన్ని రాసుకుంటే సరిపోయిందిరా, వచ్చిందిరా. కానీ దీనికన్నా థర్డ్ ఆర్డర్ 0 ఫస్ట్ అలా కనబడి జనరల్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఆర్డర్ చేస్తున్నారు. అలాగే మూడోదమ్మ ఇనిషియల్ కాన్సంట్రేషన్ టీ ఆఫ్, ఇనిషియల్ కాన్సంట్రేషన్ 100, టీ ఆఫ్ వచ్చి 50, ఇనిషియల్ కాన్సంట్రేషన్ 1000, టీ ఆఫ్ 50, initial concentration 1500, T of 50. So we can say that T of is independent of initial concentration. Initial concentration to manaki elanti avasaram ledu. T of is always constant annadamma. T of is always constant. Ante yaradi first order. Ila adugutadamma. Ila adukunda box la kaakunda vidividiga adigaru ankora. T of inta ani అప్పుడు బేసింగ్ ఆన్ దిస్ ఫార్ములా వీ కెన్ డూ రైట్. ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని చేయొచ్చు. ఒకసారి చూసుకోండి అమ్మా అందరూ. అమ్మా నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా మూడోది వచ్చేటప్పటికి బేస్డ్ ఆన్ కాన్సంట్రేషన్ అండ్ టైం. ఇనిషియల్ కాన్సంట్రేషన్ కాదమ్మా అండ్ టీ ఆఫ్ కాదు, కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ఎంత మిగిలింది, యాజ్ టైం ప్రొసీడ్స్ ఎంత వస్తుంది అని చెప్తాడు. కాన్సంట్రేషన్ ఇస్తాడమ్మా అండ్ టైం ఇస్తాడు. ఫర్ దట్ వన్ హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ అవుట్ అంటే, ఫర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది కాన్సంట్రేషన్ టైం ఇచ్చినప్పుడు మనకు అవకాశం ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ ప్రకారం చేయాలమ్మా. అండ్ దట్ టు మనకి ఓన్లీ ఫర్ జీరో ఆర్డర్ కి అలాగే ఫస్ట్ ఆర్డర్ కి చెప్తాం కదమ్మా. సెకండ్ ఆర్డర్ థర్డ్ ఆర్డర్ కి ఈ మెథడ్ ద్వారా కనుక్కోలేము, జస్ట్ తర్వాత అనుకుంటా అంతే. ఈ రెండు చేయగలం కానీ మిగతా ఆర్డర్లు కనుక్కోవడం ఫార్ములా లేవురా.
ఫర్ జీరో ఆర్డర్ కి అయితే సార్ ఏం చేస్తాం సార్ అంటే C1 minus C2 అంటే కాన్సంట్రేషన్ C1 ఫస్ట్ కాన్సంట్రేషన్ minus T2 by T2 minus T1 should be equal to value that should be equal to C2 minus C3 by T3 minus T2. ఈ వాల్యూస్ విడివిడిగా కనుక్కుంటారమ్మా. కనుక్కుని if these two values are same then we can call it as zero order. We can call it as zero order. If first order, first of all we have to check delta T same undalama. First condition delta T same undali. Delta T same. And then C1 by C2 ratio should be equal to C2 by C3 ratio. Aithe if the ratio of their concentrations are equal then it is first order. If the differences is same then we take it as zero order. Difference same aithe zero order ga తీసుకుంటామమ్మా. రేషియో సేమ్ అయితే ఫస్ట్ ఆర్డర్. మరి సార్ సెకండ్ ఆర్డర్ కి థర్డ్ ఆర్డర్ కి మనం చెప్పమమ్మా. ఓకే, సెకండ్ ఆర్డర్ కి థర్డ్ ఆర్డర్ కి అయితే మనకి లివర్ ఎక్కడ ఫార్ములాస్ ఎలాగా క్వశ్చన్ చూడండి. దే విల్ గివ్ కాన్సంట్రేషన్ అండ్ టైం రా. కాన్సంట్రేషన్ టైం ఇస్తాడమ్మా. ఎలాగా అంటే లెట్ us take it as 100 టైం వచ్చేటప్పటికల్లా 10. టైం కూడా 100 తీసుకున్నాము. టైం కూడా 100 10 90 1 80 0.1 70. మా ఇందాక ఇనిషియల్ కాన్సంట్రేషన్ రాసాం. ఇప్పుడు we are taking concentration and time రా. ఇలా ఇస్తాడమ్మా. they will give the data like this. ఇలా ఇస్తాడు. and how can you find out the order అన్నప్పుడు ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ రా. ట్రయల్ ఎర్రర్ అంటే ఇది చూసుకోవటం. if it is not correct then we have to go for first order. అలా చెక్ చేసుకోవడమే. now let us check for zero order. జీరో ఆర్డర్ చెక్ చేసుకుందాం. C1 minus C2 అంటే 90 minus 100 minus 10 that is 10 9 రా. నెక్స్ట్ సెకండ్ C2 minus అంటే 10 minus 1 9 by 10 0.9 అమ్మా. సో జీరో ఆర్డర్ కాదు. నెక్స్ట్ లెట్స్ గో ఫర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్. ఫస్ట్ ఆర్డర్కి వెళ్దాం. డెల్టా టీ కాన్స్టెంట్ వదిలేసేయండి. నెక్స్ట్ C1 by C2 10 by 100 by 10 that is equal to 10 10 by 1 that is equal to 10. so both are equal కాబట్టి it is first order. ఒకవేళ మన క్వశ్చన్ లో ఎగ్జామ్ లో సార్ ఈ రెండు కూడా రాంగ్ వస్తే then automatically we can take it as second order. థర్డ్ ఆర్డర్ అలా చెప్పడం అడగలేదు, అడ్వాన్స్ లో కూడా అడగలేదు. కాబట్టి సార్ ఒకవేళ జీరో ఆర్డర్ రాలా, ట్రయల్ అండ్ మెథడ్ జీరో ఆర్డర్ రాలేదు, ఫస్ట్ ఆర్డర్ రాలా, దెన్ ఆటోమేటికల్లీ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ as సెకండ్ ఆర్డర్ గా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, అది అలానే రూల్ ఏం లేదు. జనరల్ గా ఈ రెండింటిలో సెట్ అయిద్దాం. మనకి ఇచ్చిన ఇలాంటి కాన్సన్ట్రేషన్ టైం ఇచ్చినప్పుడు జనరల్ గా ఆర్డర్ అనేది ఫస్ట్ ఆర్డర్ కానీ జీరో ఆర్డర్ కానీ వచ్చేస్తారు. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ నాకు రాకపోతే దెన్ వీ హావ్ టు గో ఫర్ సెకండ్ ఆర్డర్ అని చెప్పేయడమే తప్ప దానికి ఫార్ములా లేదమ్మా. థర్డ్ ఆర్డర్ ఫోర్త్ ఆర్డర్ అట్లా చెప్పరా. ఓకే, ఇందులో ఎవరికైనా డౌట్ ఉందమ్మా? మా last method for finding the order of the reaction, and that is if concentration and rate of the reaction is given. Concentration rate istadamma. Concentration and rate istadu. And how can you find out the order of the reaction? అందులో డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయమ్మా. చూడండి, ఫస్ట్ అసలు ఎలా కనుక్కుంటాను సార్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు K into concentration to the power of X కదమ్మా. కాన్సన్ట్రేషన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ బేసిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? R ప్రపోర్షనల్ టు K into C power X. దాన్ని మనం రేట్ కాన్స్టెంట్ R K వాల్యూ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఫర్ ఎ గివెన్ రియాక్షన్ R is equal to C1 by C2 power X అనొచ్చు. R we can take రివర్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు కదమ్మా. R2 by R1 power R2 by R1 is equal to C2 by C1 power
ఎక్స్. చాలా మంది రివర్స్ చేస్తారా, ఇక్కడ బానే ఉంటది. వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ ద సమ్స్ ఈ ఎక్స్ వాల్యూ ఇక్కడ వేస్తాడు, చాలా మంది చేస్తారు, మిస్టేక్ చేస్తారు. సో క్వశ్చన్ బట్టి చూసుకోవాలి. ఎలాగా చూడండి సార్, ఇఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెన్స్ ఈస్ డబల్డ్, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఏంటమ్మా డబల్ అయింది, ఈస్ డబల్, then rate of the reaction is increased by 1.414 times. Then what is the order of the reaction? Order of the reaction enta? Concentration ni డబల్ చేసినప్పుడు రేట్ 1.414 టైమ్స్ పెరిగిందిరా. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్? రైట్, వెరీ గుడ్ రా భగీరథ, హర్ష రైట్, ఇంకా రైట్, ఓకేరా రైట్. ఆన్సర్ చెప్పండి రా, ఎందుకంటే మిగతా చేస్తారు కదమ్మా, అందుకని ఆపా. రైట్ రైట్ చిన్న రఘునాథ్, ఇంకొకటి రఘునాథ్ చూడు ఒక్కసారి, రైట్ ఒకసారి చూసుకో మళ్ళీ. రైట్ చూడమ్మా సార్, సింపుల్ చెప్పాను, చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ రివర్స్ చేసుకుంటారని, అదే చూసుకొని జాగ్రత్తగా. సార్ ఏమన్నాడు, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ డబల్ అన్నాడు. అంటే లెట్ us take ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ R1 అనుకుందాము, డబల్ అన్నాడు అంటే ఫైనల్ కాన్సన్ట్రేషన్ 2R1గా. ఇనిషియల్ ని R1 అనుకున్నారా, లేదా 1 అనుకో, ఫైనల్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతేగా, ఇది C1, ఫైనల్ కాన్సన్ట్రేషన్ C2. రేట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై అన్నాడు, అంటే రేటు ఇనిషియల్ గా 1 అనుకున్నాం అనుకోమా, ఇన్ టైమ్స్ పెరిగిందిరా 1.414 టైమ్స్. R1 R2. సో ఇప్పుడు ఫార్ములా R1 R2 అంటే R1 అంటే ఇది రాద్దాం, ఈ ఫార్ములా ప్రకారం R2 1.414 by 1 is equal to 2 by 1 power x. అంటే ఆటోమేటికల్ ఇఫ్ యు కీప్ x ఆఫ్టర్ √2 కదమ్మా, √2 is equal to 1.414 times. కాబట్టి ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ is 0.5. ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ ఎంతమా 0.5. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ మోడల్ క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటేనా సార్, if concentration of reactant is A, B, A ని B ని రెండిటిని డబల్ చేశారమ్మా, both are double, then rate is increased by 8 times. Rate is increased by 8 times. Sir, ఓన్లీ ఏ ఒక్కదాన్ని డబల్ చేశారు. ఓన్లీ ఇఫ్ రేట్ ఆఫ్ ది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ఏ ఈస్ డబల్, దెన్ రేట్ ఆల్సో డబల్ రా, రేట్ కూడా డబల్ అయింది, దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఓవరాల్ ఆర్డర్? ఓవరాల్ ఆర్డర్ ఎంత అని అడుగుతాడమ్మా. వాట్ విల్ బి ద ఓవరాల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్? సార్ మీరు 1 రియాక్టెంట్ చెప్పారు కదా ఇక్కడ, మరి 2 రియాక్టెంట్స్ ఉంటే ఏముంది సార్, ఇదే కదా, R2 by R1 is equal to A2 by A1 power x. అంటే C అన్నా కదా, R2 అంటే ఏలు B ఉన్నాయి కదా, A2 power x ఇంటూ 2 ఉన్నాయి కదా B2 by B1 power x అని రాసుకుంటాం, y అని రాసుకుంటాం. 3 ఉంటే C3 by C1, C2 by C1 power z. అలాగా ఇది మనకి. సో సార్ ఎలాగా ఏం చేద్దాం? ఫస్ట్ ఏమన్నాడమ్మా, ఏని బిని రెండింటిని డబల్ చేశాడు, రెండింటిని డబల్ చేస్తే ఇంటెన్స్ పెరిగిందిరా 8. అంటే ఇలా రాసుకోవచ్చు, డైరెక్ట్ రాస్తున్నా నేను, 8 is equal to 2 power x 2 power y అని రాస్తున్నాను రా. డబల్ చేస్తే 2 2 2 8 కదమ్మా సార్. బట్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x అండ్ y తెలియదు, కానీ సెకండ్ ఇచ్చాడు. ఇంకోటి సెకండ్ డేటా ఏమి ఇచ్చాడు,
ఓన్లీ ఏం డబల్ చేస్తే డబల్ అయింది అంటే ఓన్లీ ఏ అంటే ఇప్పుడు R2 by R1 is equal to A2 by మా చాలా మంది చేస్తుంటారు నాకు తెలిసి వచ్చేస్తుంటారా పవర్ ఎక్స్ డబల్ అన్నాడు అంటే రేట్ డబల్ అయిందంటే 2 is equal to 2 power 1 2 power x is equal to 1 x is equal to 1 substitute here ఇక్కడ substitute చేయండి 8 is equal to 2 power 1 into 2 power y therefore y is equal to 2 రా ఓవరాల్ ఆర్డర్ అంటే రెండు యాడ్ చేయాలమ్మా with respect to a 1 with respect to b 3 so overall order is 3 రా చూసుకోండి అమ్మా ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి రైట్ చెప్పాం కదా నాకన్నా ముందు చేస్తుంటారని అమ్మా నెక్స్ట్ మోడల్ వచ్చేటప్పుడు ఇదే మోడల్ కానీ ఇలా ఇవ్వడు విడివిడిగా ఇవ్వడు దే విల్ గివ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టాబులర్ ఫామ్ లో ఇస్తాడు ఎలాగా టాబులర్ ఫామ్ లో ఇస్తాడు ఎలాగంటే చూడమ్మా క్వశ్చన్ ఇస్తాంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ బి రేట్ concentration of A 0.4 కదమ్మా అలా కదా 0.1 అది కూడా ఇవ్వలేదా ఇక్కడ కదా ఒకసారి 1 minute అమ్మా కొట్టినా 0.01 0.01 0.03 రా 0.03 నెక్స్ట్ 0.1 0.01 0.02 0.01 అమ్మా 0.02 0.02 and the rate values are 2.5 5 45 then what is the order అన్న రేట్ ఈక్వేషన్ రాసుకోమన్నా ఒకటే కదమ్మా రేట్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోమంటారు రేట్ ఈక్వేషన్ అంటే ఇండైరెక్ట్లీ we have to find order అమ్మా సార్ ఇలాంటి మోడల్స్ ని ఎలా చేస్తాం రైట్ చూడండి ఫర్ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు సింపుల్ చాలా ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటే it is taken as R1 R2 R3 R1 R2 R3 అనుకోవాలి మనం రైట్ సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి AB యొక్క ఆర్డర్ అనుకోవాలి ఇఫ్ యు వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది ఆర్డర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు A నువ్వు ఏ ఎలిమెంట్ యొక్క ఆర్డర్ కనుక్కుంటున్నావో అంటే ఏ కాన్సెప్ట్ ఏ ఐటమ్ ఏది కనుక్కున్నావో కీపింగ్ ఏది కనుక్కోవాలో దాని పక్క దానమ్మా keeping concentration of B constant గా ఉన్నది తీసుకోవాలి if you want to find out the order with respect to A కనుక్కోవాలి అంటే B ని కాన్సంట్రేషన్ గా ఉన్నవి తీసుకోవాలిరా A మారాలి B కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి అలాంటి వాల్యూస్ తీసుకోవాలి అంటే A కనుక్కోవాలి B కాన్సంట్రేషన్స్ అంటే ఇదిరా అంటే we have to take these two terms in order to find out the order with respect to A, we have to keep the concentration of B constant. That value should be considered. అది కనుక్కో అలా తీసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఫార్ములా R3 by R2 కదమ్మా R2 by R3 వేసుకున్నా వస్తారా R3 by R2 is equal to A2 by A3 by A1 power x. I think ఆల్రెడీ చేసేసి ఉంటారు
Let R3 ఎంత 45 by 5 is equal to 0.03 by 0.01 power x. X on calculation we get 9 3 square. X is equal to 3 వచ్చిందిరా. So x is equal to 2. Right? Next. Sir, if you want to find out next B కనుక్కోవాలిరా. B కనుక్కోవాలి. With respect to B కావాలి అంటే in order to find out the order with respect to B, keep concentration of A constant అమ్మా. కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ కాన్స్టెంట్ గా పెట్టుకోవాలిరా. అంటే ఇప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి సార్, ఏ కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి బట్ బి వాల్యూస్ మారాలి. ఏ కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి, బి వాల్యూస్ మారాలి అంటే వి హ్యావ్ టు టేక్ ఈ రెండు తీసుకోవాలమ్మా. అంటే ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి, ఇప్పుడు R2 by R1 is equal to B2 by B1 power y. B2 by B1 పవర్ y. నువ్వు ఏదైతే కనుక్కోవాలనుకుంటున్నావో ఆర్డర్ పక్క దాని ఎలిమెంట్ యొక్క పక్క కాన్సంట్రేషన్ కాన్స్టెంట్ గా ఉండేది చూసుకోవాలమ్మా. అలాంటివి తీసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు 5 by 2.5 is equal to 0.02 అనుకుంటా. I think 0.02 by 0.01 పవర్ y. Therefore y is equal to 1 వచ్చేస్తారు. Y is equal to 1. Therefore, rate equation R is equal to K into A power 2 B power 1. Right? Third order reaction. Order 3 అమ్మ. వాడు ఎగ్జామ్ లో ఒక్కోసారి కంటిన్యూషన్ ఏమంటాడంటే డేటా ఇలాగే ఇచ్చి రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ కనుక్కోమంటాడమ్మా. K వాల్యూ ఇస్తాడు, K వాల్యూ ఇస్తాడు, R ఇస్తాడు. ఓకేనమ్మా. అలా ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని బట్టి చేసుకోవచ్చు కాన్సంట్రేషన్, సెకండ్ ఆర్డర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ అని. ఓకే రైట్, చూసుకోండమ్మా. రైట్, నెక్స్ట్ డౌట్ వచ్చేది ఏంటంటే ఎవరికైనా సరే, సార్ ఒకవేళ ఇఫ్ ద కాన్సంట్రేషన్స్ ఆర్ నాట్ కెప్ట్ కాన్స్టెంట్, ఒకవేళ కాన్సంట్రేషన్స్ కాన్స్టెంట్ లేకపోతే అప్పుడు ఎలా సార్? The concentrations of the reactant are not constant అన్న. కాన్స్టెంట్ గా లేకపోతే అప్పుడు ఎలా సార్? ఒక మోడల్ చూడండి. కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ A, కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ B and rate, and the values are 0.4, 0.8, 1.2 అమ్మ. 1.2 దీనికి వచ్చేటప్పటికల్లా బీకి వచ్చేటప్పటికల్లా ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0.3, 0.3, 0.9 అమ్మ. 0.9. నెక్స్ట్ వాల్యూస్ వచ్చేటప్పటికల్లా 2 into 10 power minus 3, 2 into 10 power minus 3, 0.8 into 10 power minus 2, 0.54 into 10 power minus 1, 10 power minus 1. వాడు ఎగ్జామ్ లో ఇలా ఇస్తాడు. సార్, ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది కాన్సంట్రేటర్ ఆర్డర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ కనుక్కోవాలంటే బి కాన్సంట్రేషన్ కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలిరా. బి కాన్సంట్రేషన్ కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నాయంటే మనం ముందే దీన్ని R1, దీన్ని R2, దీన్ని R3 రా. సార్ ఏ కనుక్కోవాలి. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది ఆర్డర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలమ్మా? బి కాన్స్టెంట్ గా పెట్టాలిగా. we have to keep the concentration of B constant. ఉందా లేదా? సార్ లక్కీగా ఉంది, ఉంది కదమ్మా. ఏ కనుక్కొని అవ్వాలంటే ఇది ఉందిగా, ఈ రెండు కాన్స్టెంట్ కదమ్మా. సో ఏ కనుక్కోవచ్చు. సో ఫార్ములా R2 by R1 మా వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ R1 by R2 కూడా తీసుకోవచ్చురా. మనకు అలవాటు అంతేనా? నాకు అలవాటు ఫైనల్ బై ఇనిషియల్ వేసుకోవడం అలవాటు. మీరు ఇనిషియల్ బై ఫైనల్ వేసుకున్నా పర్లేదమ్మా. పవర్ ఎక్స్ R2 వచ్చి 8 into 10 power minus 3 అని రాశాను రా నేను. 8 into 10 power minus 3 by
2 into 10 power minus 3, A2 వచ్చి 0.8 by 0.4 power x. Based on this one, on calculation we get second order. Second order. Okay, right. My sir, now how can you find out the order with respect to b? With respect to b పెట్టాలంటే కాన్స్టెంట్ a కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి. లేవు సార్ 0.4, 0.8, 1.2. Then we have to use the formula. ఎలాగంటే జాగ్రత్త కన్ఫ్యూజ్ అవుతారా? ఒక దాని యొక్క ఆర్డర్ బి కనుక్కోవాలంటే if the concentration of the other element does not remains constant, అప్పుడు we have to take the values of b. ఎలాంటి మారేటట్టు ఉండాలి, చేంజ్ చేయాలి. కాన్సన్ట్రేషన్ మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారా? మళ్ళీ ఈ బి కనుక్కునేటప్పుడు ఏ యొక్క వాల్యూస్ కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి, కానీ సార్ లేవు. అప్పుడు మనం జనరల్ ఫార్ములా ఏం వాడతామంటే R2 by R1 is equal to A2 by A1 power x into B2 by B1 power y అని జనరల్ ఫార్ములా ఇది వాడతారమ్మా. if one of the reactant does not remains constant, మనం ఒక దానికి అనుకున్న పక్కన దానికి కాన్స్టెంట్ గా లేదు, జనరల్ ఫార్ములా ఇది వాడతారు. సచ్ దట్ నువ్వు ఏ ఎలిమెంట్ అయితే కనుక్కుంటున్నావో ఆర్డర్, ఏ కాంపౌండ్ అయితే ఆర్డర్ కనుక్కుంటున్నామో అవి మాత్రం కాన్సన్ట్రేషన్స్ మారాలి. మారినవి తీసుకోవాలమ్మా. అంటే 1, 3 తీసుకోవచ్చు, 2, 3 తీసుకోవచ్చు. వి షుడ్ నాట్ టేక్ R1, R2 తీసుకోకూడదురా. ఇది జనరల్ ఫార్ములా అమ్మా. ఈ జనరల్ ఫార్ములా ఏం తీసుకోవాలి అంటే నువ్వు ఏ ఎలిమెంట్ అయితే ఏ కాన్సన్ట్రేషన్ కనుక్కుంటున్నామో దాని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ మారినవి తీసుకోవాలి. అంటే 1, 2 తీసుకోకూడదురా. 1, 3 తీసుకోవచ్చు, 2, 3 కూడా తీసుకోవచ్చు. లెట్ us take క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీ ఉంటుంది మనకి. క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి లెట్ us take R3 by R1 అమ్మ. R3 by R1 లేదు సార్, R2 by R1 కూడా R3 by R2 కూడా తీసుకోవచ్చమ్మా. మనకు అలవాటు R3 అలా అంటే క్యాలిక్యులేషన్. సార్ A3 by A1 పవర్ x ఆల్రెడీ 2 అని వచ్చేసిందిరా. ఆల్రెడీ we get the value of x as 2, so substitute there directly. B3 by B1 power y. సార్ 54 into రే చేయొచ్చు కదమ్మా, మీరు చేయగలరు కదా. 54 into 10 power minus 3 by 2 into 10 power minus 3 is equal to A3 1.2 by 0.4 power x. x అంటే ఆల్రెడీ 2 చేస్తున్నారు సారీ. x 0.9 by 0.3 power y. On solvation, and by solving y get y equal to 1 వచ్చిందిరా. y equal to 1. Therefore sir, overall order 3 and equation వచ్చి r is equal to k into a power 2 b power 1 అమ్మ. b power 1. and what will be the rate constant units? Units యొక్క rate constant యొక్క units ఏమైందిరా అంటే moles per liter to the power of 1 minus n అని చెప్పానమ్మా. గుర్తుందరా? 1 minus అంటే 1 minus 3 minus 2 minus 2 సెకండ్ ఇన్వర్స్ అలాగా అడుగుతాడమ్మా. సార్ చూసుకోండి ఒకసారి చూసుకోండి. చాలా మందికి డౌట్ ఏం రావచ్చు అంటే ఒకవేళ సార్ ఎక్కడ కాన్స్టెంట్ లేవు, 0.4, 0.8, 0.1.2, 0.3, 0.6, 0.9 ఇచ్చాడు సార్, దెన్ హౌ కెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్? అలాంటి మోడల్స్ ఇవ్వడం అంటే డెఫినెట్ గా వన్ ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్ విల్ బి కెప్ట్ కాన్స్టెంట్. ఏదో ఒక చోట కాన్సన్ట్రేషన్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటదమ్మా, ఉండకుండా ఉండదు. డెఫినెట్ గా ఏ దగ్గర కానీ బి దగ్గర కానీ కాన్స్టెంట్. ఇది మనకి సార్ ఒక్కోసారి ఏ బి సి ఇస్తాడు, 3 ఇస్తాడమ్మా. ఓకే, ఏ బి సి అని ఇస్తాడు. నేను మన తర్వాత జరిగే గ్రాండ్ టెస్ట్ పేపర్ రేపు మనకు కాదు సీనియర్స్ కి 4 టర్మ్స్ ఉన్నది ఇచ్చాను, మీకు పెడతాను కావాలంటే గ్రూప్ లో. రైట్, 4 టర్మ్స్ అంటే 2 కాదు 3 ఇచ్చాను కూడా సార్. ఏ బి సి ఇచ్చాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది ఏ, బి అండ్ సి రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ రా. బిసి కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నవి తీసుకోవాలి, అలా ఇస్తారమ్మా డేటా. బి కనుక్కున్నప్పుడు ఏబి, సి కనుక్కున్నప్పుడు సారీ బి కనుక్కున్నప్పుడు ఏఎన్సి, సి కనుక్కున్నప్పుడు ఏఎన్బి. అలాగా లేదు సార్ 2 కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నాయి, మళ్ళీ సేమ్ ఇదే ప్రొసీజర్ ప్రకారం వెళ్తామమ్మా. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి రా.
రైట్ సార్, ఇది ఆర్డర్ కనుక్కోవడానికి డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ అమ్మా. రైట్, నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి సూడో ఆర్డర్ రియాక్షన్స్ అంటారమ్మా. సూడో ఆర్డర్ రియాక్షన్స్ అంటారు. వాట్ యు మీన్ బై సూడో ఆర్డర్ రియాక్షన్స్? సూడో అంటే ఫాల్స్ అనమ్మా. సూడో అంటే ఏంటమ్మా? ఫాల్స్. సూడో ఆర్డర్ రియాక్షన్స్ అంటే ఫాల్స్ రియాక్షన్స్, ఫాల్స్ ఆర్డర్ రియాక్షన్స్ అన్నమా. వాట్ యు మీన్ బై ఫాల్స్ ఆర్డర్ రియాక్షన్? సార్, ఫాల్స్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి సార్? లెట్ us take an example, ester hydrolysis. Let us take ester hydrolysis in the presence of acid. In the presence of acid, ester hydrolysis in the presence of acid అన్నప్పుడు ఎస్టర్ అంటే RCOOR డాష్. ఎస్టర్ హైడ్రాలిసిస్ అంటే RCOOR డాష్. This is called as ester. When it undergo hydrolysis, and when it made to react with water, when it made to react with water in the presence of acid, in the presence of acid చేసినప్పుడు it converts to alcohol and acid. We get alcohol and acid. మా మెకానిజం ఆర్గానిక్ లో నేర్చుకుంటాం మనం. ఎలా బ్రేక్ అవుతుంది, ప్రొటనేషన్ జరిగింది, మెకానిక్స్ చాలా ఉంటాయి. ROH R-H మెకానిజం ఎందుకు బ్రేక్ అవుతుంది, అక్కడే ఇలా బ్రేక్ అవ్వచ్చు కదా సార్, అన్ని వాటర్ లో ఎన్ని ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద ఆర్గానిక్ పార్ట్ అమ్మా. ఆర్గానిక్ పార్ట్ లో డిస్కస్ చేసుకుందాం మనం. రైట్, సో ఇలా జరిగినప్పుడు సార్ బేసిక్ when you take the reaction కన్వర్ట్ చేసుకుంటే R is equal to K into concentration of ester and water కూడా ఇన్వాల్వ్ అయింది కాబట్టి వాటర్ పవర్ 1, ester పవర్ 1, వాటర్ పవర్ 1, ester పవర్ 1, వాటర్ పవర్ 1. అంటే జనరల్లీ we think that the order of the reaction will be 2 అంటాడమ్మా. బేసింగ్ ఆన్ ది రేట్ ఈక్వేషన్. రేట్ ఈక్వేషన్ పరంగా చూసుకున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఎ సెకండ్ ఆర్డర్ అంటారు. బట్ we are taken water in excess అమ్మా. వాటర్ యొక్క కాన్సంట్రేషన్ అనేది చాలా, కాన్సంట్రేషన్ కాదు, వాటర్ ఈస్ టేకెన్ ఇన్ ఎక్సెస్ అమ్మా. చాలా ఎక్కువ తీసుకుంటారు వాటర్, మనకి ఫ్రీ కాబట్టి ఎక్సెస్ తీసుకుంటారు. లిమిటింగ్ తీసుకోవడం కుదరదురా, ఎక్సెస్ తీసుకుంటారు ఎప్పుడు తీసుకున్నా కూడా. సో బికాస్ యూ టేక్ ది ఎక్సెస్ ఇన్ క్వాంటిటీ, ఆర్డర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు విల్ బి 0 గా తీసుకుంటారమ్మా. అంటే మారదు. ద కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ వాటర్ డస్ నాట్ చేంజెస్, ఇట్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ అంటారమ్మా. నువ్వు ఎంత చేసినా, వాటర్ యాడ్ చేసినా తగ్గించినా మనకి ఏం మారదు. అంటే కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ వాటర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ అంటారు. కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ వాటర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, ఇంకా మారదు కాబట్టి ఇంకా ఎఫెక్ట్ అవ్వదమ్మా. కానీ యాక్చువల్లీ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇన్వాల్వ్ అయింది, బట్ ద కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ వాటర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. కాన్స్టెంట్ కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు? K into concentration of ester and what will be the concentration of water? Water యొక్క concentration రా, it is fixed value 55.55. 55.55 molarity of water. First year లో మనం యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ లో weight by density is equal to 1 gram per ml వాటర్ కి. అంటే weight is equal to 1 gram molecular weight 18. molarity formula రా, molarity formula 1000 by weight by gram molecular weight into 1000 by V in ml. So based on that one, 1000 by 18 వచ్చిద్దమ్మా. That will be equal to 55.55. 55.55 రికరింగ్ అలా ఉంటుంది లేద్దాం. రైట్, సో రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ అంటే ఈ వాల్యూ కాన్స్టెంటే కదమ్మా. కాబట్టి ఏం రాస్తారంటే సమ్ K డాష్ into concentration to the power ester to the power of 1. Actually based on the rate equation we think that it is a second order reaction.
but now it is only first order. అలాగా మనకి థియరిటికల్ గా చూసుకుని ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా చూసుకుంటే if they differ in their order then it is called as pseudo అంటారమ్మా. Sir, how many molecules are involved? 1 or 2 ara? ఇక్కడ molecules involved అయినవి 2 but order ప్రకారం 1. Pseudo bimolecular reactions అంటారమ్మా and pseudo first order reaction అంటారు. We can also called as pseudo first order. అంటే యాక్చువల్ గా మనకి 2 ఉండాల్సింది 1 అంటే pseudo ఫస్ట్ లోనే ఫాల్స్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ అంటారమ్మా. ఎగ్జామ్ లో K డాష్ ఇచ్చాడా ఆర్ K ఇచ్చాడా? దిస్ K is called as rate constant అమ్మా. దిస్ K is called as rate constant and this constant is different ra. That is equal to rate constant into 55.55 అమ్మా. 55.55. సో అది ఇది డిఫరెంట్ రా. అలాగా మనం తీసుకున్న రియాక్షన్ లో ఈక్వేషన్ పరంగా చూసుకుంటే 2 ఉన్నా సరే ఒకటే ఇన్వాల్వ్ అయితే దాని సూడో. కొన్ని రియాక్షన్ 3 ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి బట్ ఆర్డర్ వచ్చి 2 గాని 1 గాని ఉండొచ్చు. అలాగా మనకి కాన్సంట్రేషన్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా ఉన్న దాంట్లో అదే సేమ్ రియాక్షన్ ఇదే రియాక్షన్ ఎస్టర్ హైడ్రాలిసిస్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ బేసిక్ మీడియం రా. ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ బేసిక్ మీడియం అయితే ఎస్టర్ హైడ్రాలిసిస్ not water will be removed. Water does not added. Here NaOH is and base kabatti NaOH. Appudu we get RCOO Na salt amma and we get R dash OH. ante kadamma R dash OH in the presence of basic. Here sir ester and NaOH. R is equal to K into concentration of ester, concentration of NaOH. Sir NaOH excess ala undadra kabatti R is equal to 2 enamma. R is equal to 2 ra. R is equal to 2 and meeku already telusamma saponification ra. Ester hydrolysis in the presence of base is called as saponification. 10th class. Okay, ఇది మనకి సూడో ఆర్డర్ అమ్మ. ఓకే, అవునమ్మా. ఇప్పుడే ఎస్టర్ హైడ్రాలిసిస్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ అయితే సూడో ఫస్ట్ ఆర్డర్ అంటారమ్మా. ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ బేస్ అయితే సూడో ఆర్డర్ కాదు. సూడో ఆర్డర్ అవ్వాలి అంటే కండిషన్ ఒకటి ఎక్సెస్ అయ్యి ఉండి అలాగా. ఓకే రైట్. ఏ రియాక్షన్ లో అయితే 1 ఆఫ్ ది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, ఎప్పుడు ఎంత చేంజ్ చేసినా ఎంత రియాక్షన్ జరిగినా కూడా రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ అయితే దట్ రియాక్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సూడో ఆర్డర్ రియాక్షన్స్ అంటారమ్మా. అంటే రియాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుందిరా, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వాటర్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, వాటర్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది బట్ ఇట్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. నువ్వు ఎంత రియాక్షన్ చేసినా సరే వాటర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి అలాంటి వాటిని సూడో అంటారమ్మా. అంటే 1 ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ as the reaction proceeds also then that are called as pseudo order reactions అంటారమ్మా. 2 ఇన్వాల్వ్ అయితే అది. ఓకే, ఇది మనకి ఒకటి. నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చేటప్పటికల్లా ఫస్ట్ ఆర్డర్ గ్యాసియస్ ఫేజ్ రియాక్షన్స్ అంటారమ్మా. ఫస్ట్ ఆర్డర్ గ్యాసియస్ ఫేజ్ రియాక్షన్స్, ఫస్ట్ ఆర్డర్ గ్యాసియస్ ఫేజ్ రియాక్షన్స్ అంటారమ్మా. ఇంపార్టెంట్ రా, జనరల్ గా అప్లై చేయడం. నాట్ ఒకటే ఫార్ములా ఉండదురా, మారుతా ఉంటుంది. డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఈక్వేషన్ బట్టి ఫార్ములా మారుతా ఉంటదమ్మా. అండ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ first order gaseous phase reactions, not applicable for second one. First order gaseous phase reactions అంటారు. అంటే ఆల్ ది gaseous phase అంటే కొన్ని రియాక్టెంట్స్ మనకి సాలిడ్స్ అలా ఉండొచ్చు అని చెప్పలేం. ఓన్లీ మనకి గ్యాసెస్ తీసుకోవాలిరా, గ్యాసెస్ తీసుకోవాలి. అన్ని ఫస్ట్ ఆర్డర్ అమ్మా. ఓకే రైట్.
జనరల్ ఈక్వేషన్ రా ఉన్నాయి. 2a gives rise to b plus half c given all are gases రా. ఈక్వేషన్ వాడిస్తాడమ్మా ఇచ్చి and they give క్వశ్చన్ లో రా చాలా ఇంపార్టెంట్. They will give initial pressure. They will give initial pressure. Initial pressure istadamma. And they give total pressure. Not the pressure of the reactant ivadra. Enta migilipoyindi ani ivadamma. Total pressure istadra. P is equal to total pressure of the reactants and pressure. Initial pressure of reactant, total pressure of reactants and products. రెండు కల్పిస్తాడు. కానీ దే ఆస్క్ టు ఫైండ్ అవుట్ కే ఆర్ టైం ఇస్తాడు, టైం కూడా ఇస్తాడు. కే కనుక్కోమంటాడు, రేట్ కాన్స్టెంట్ కనుక్కోమంటాడమ్మా, ఆ రేట్ కనుక్కోమంటాడు. దే విల్ ఆస్క్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది రేట్ కనుక్కోమనొచ్చు, కే కనుక్కోమనొచ్చు. రేట్ కనుక్కోమన్నాడు అనుకోరా, చేంజ్ ఇన్ ప్రెషర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అమ్మా, చేంజ్ ఇన్ ప్రెషర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్, చేంజ్ ఇన్ ప్రెషర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ బై టైం. టైం అంటే ఇస్తాడు. చేంజ్ ఇన్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి, ఇనీషియల్ ప్రెషర్ ఇచ్చాడు, కొంత ప్రెషర్ మిగిలింది కదా, అది కనుక్కోవాలి. ఏది, రియాక్టెంట్స్. కే కనుక్కోమన్నాడు అనుకోరా, అఫ్ కోర్స్ ఆల్ ఆర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ కాబట్టి కన్ఫర్మ్ గా 0.2.303 టీ ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ ఇనీషియల్ ప్రెషర్ బై, ఓకేనా. అంటే దాన్ని మనం అంతా రాసాం కదా, R0/R అని, R0/R అని రాసామా. వాట్ ఈస్ మీన్ బై R ఇక్కడ, R0 అంటే ఇనీషియల్ ప్రెషర్ అమ్మా, ఇనీషియల్ ప్రెషర్, అండ్ R is equal to ఫైనల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ఓన్లీ. ఇనీషియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ అండ్ ఫైనల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్. అలాంటప్పుడు ఎలా చేస్తాం సార్, ఇనీషియల్ అనుకోండ్రా, ఇనీషియల్ ఎంత రియాక్ట్ అయింది, how much amount of substance is reacted, ఎంత రియాక్ట్ అయింది, అండ్ ఫైనల్ రిమైనింగ్ ఎంత, రైట్. ఇది బేస్డ్ ఆన్ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం ప్రకారం చేసుకోవచ్చు. లెట్ us take ఇనీషియల్ ప్రెషర్ ఎంత అన్నడమా, P0, రియాక్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ఏమి వల్ల 0, ఎంత రియాక్ట్ అయింది ఇంకేం చెప్పడరా, హౌ మచ్ రియాక్టెడ్ అంటాడు. సో రియాక్ట్ ఏం చెప్పకపోతే ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ ఎంత ఉంది, 2x అనుకోండి సార్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ x ఎలా ఉందనుకో, x అని తీసుకో, ఇక్కడ ఎంత ఉందో అది తీసుకోరా. 2 ఇచ్చాడు కాబట్టి 2x. మా ఈ స్టెప్ అంతా ఇక్కడ 2 moles తీసుకుంటే 1 mole, 2x తీసుకుంటే x, 2x తీసుకుంటే హాఫ్, 2 తీసుకుంటే హాఫ్, 2 తీసుకుంటే కూడా హాఫ్, అంటే x/2. రిమైనింగ్ అంటే రియాక్టెంట్స్ మైనస్ ప్రొడక్ట్స్ ప్లస్ రా, ప్రొడక్ట్స్ ప్లస్. therefore P0 minus 2x x x/2 అంటే నీకు ఈ వాల్యూ తెలియాలమ్మా. ఈ వాల్యూ 2x తెలియాలిగా, బట్ గివెన్ ఈస్ టోటల్ ప్రెషర్ ఇచ్చాడురా, టోటల్ ప్రెషర్ ఇచ్చాడు. Pt is equal to ఒక ఫార్ములా, P0 minus 2x plus x plus x/2 అమ్మా, ప్లస్ x/2. సో అని క్యాలిక్యులేషన్ వస్తుంది కదా, x వచ్చేస్తారమ్మా, x క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే x వచ్చేస్తారా. మనకి 2 మైనస్ P0 minus 2x లేదు చేద్దాంరా, ఒకసారి చేద్దాం, ఎందుకంటే ఒకవేళ అడిగితే P0 మా మైనస్ x ప్లస్ x/2 అంటే ఇంతే కదరా, మైనస్ x/2ఏగా, ఒక x రా అంతేలే, -2 ప్లస్ 3/2 అంటే 1/2 అని, -1/2. therefore x/2 is equal to P0 minus Pt. therefore x is equal to 2Pt minus ఇదిరా, అంతే కదమ్మా. మన 2x ఇది కావాలి, రైట్. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇదిరా, ఇది తెచ్చుకుంటున్నాం. P0 minus 2 into 2P0
minus 2pt. That is equal to P naught minus 4P naught plus 4PT అనుకుంటా I think plus 4PT. That is equal to 4PT minus 3P naught అమ్మ. 4P దాన్ని మనం రిమైనింగ్ అది R కదరా, దీన్ని R naught అనుకుంటాంగా మనం, and it is R. Therefore K is equal to 2.303 by T into log of R naught అంటే P naught by 4PT minus 3P naught అమ్మ. వాడు ఎగ్జామ్ లో ఎక్స్ప్రెషన్స్ అడగచ్చు. మామూలుగా వాల్యూస్ ఇచ్చాను 100 ఇచ్చాను 100 0 0 50 అలా ఎక్సెస్ చేసుకుంటారా. ఒక్కోసారి ఎక్స్ప్రెషన్స్ అడుగుతాడంటే ఈక్వేషన్ బట్టి ద ఫార్ములా విల్ బి చేంజెస్ అమ్మా. అన్నిటికీ ఇదే ఫార్ములా ఉండదు, డిపెండ్స్ అపాన్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ బట్టి దిస్ ఫార్ములా విల్ బి చేంజెస్. దీనికి సంబంధించిన మోడల్స్ కూడా నేను చెప్తానమ్మా. ఓకే, చూసుకోండి ఒకసారి సమ్స్ చెప్తాను చూడండి ఒకసారి, ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే.